बंधु माने आज हेउछि आषाढ़ अमावास्या तो आज आपण को केवल एही तीनोटी गछ को छुई दे चली आसवाक पड़िबो। जदि आपण आज एही तीनोटी निर्दिष्ट गछ को केवल स्पर्श करी चली आसुछंती तो आपणक जीवन रे एते मात्रा रे धन आसीबो जे आपण एहाकू परिचालना करि पारिबे नाही। एपरिकी टंका गणी गणी आपण थकी जिबे। यह जीवन व्यापी समृद्धि आनिबो एवं पीढ़ी परे पीढ़ी धरी रहितिबा दारिद्र्य को तुरंत दूर करि पारिबो। जदि आपणकर जीवन रे दारिद्र्य दुख एवं कष्ट लागि रहिछि तेबे ताहा तुरंत दूर होइछिबो। आपणकर भाग्य नूतन उच्चता को उठिबो। आपण जेउठाकू जांतु धन एवं समृद्धि आपणक पछे पछे आसीबो। तेबे बंधु माने आपण माने आज संध्या पूर्वरु एही तीनोटी गछ मध्यरु कोनोसी भी गोटिए गछ छुई देई चली आसंतु। देवी लक्ष्मी आपणक उपरे एपरि कृपा प्रदान करिवे जे आपण निकट भविष्यत रे खूब शीघ्र धनी होइजिबे। तो बंधु माने आषाढ़ अमावास्या अर्थात आज आमे जे गछ गुड़िक विषय उल्लेख करिछु केवल ताहार स्पर्श करिबा द्वारा ही आपणक जीवनरु दारिद्र्य दूर होइजिबो। आपणकर प्रत्येक इच्छा पूर्ण हेबो। आपणकर घर खुशी रे परिपूर्ण होइजिबो। तेबे आसंतु जानिबा जे आज आपण केउ गछ गुड़िकु छुईबा उचित। किंतु ता पूर्वरु आपण माने प्रथमे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तो बंधु माने आपण माने आज संध्या पूर्वरु जे कोनोसी समय एही गछ गुड़िको स्पर्श करिवे। बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे आमे गछ एवं उद्भिद को देवादेवी भावरे पूजा करू एवं विज्ञान मध्य निश्चित करे जे गछ एवं उद्भिद मनीष को जीवन निर्भरशील अम्लजान मागणारे प्रदान करती। से माने आम निश्वास रे छाड़ीथिबा अंगारकाम्ल विभिन्न नकारात्मक उपादान सहित निज भीतर को शोषित करती जहा द्वारा आमको आमे सतेजता अनुभव करू। आमर शास्त्र गुड़िकरे निर्दिष्ट गछ एवं उद्भिद विषय उल्लेख अछि जहाको जदि केवल आषाढ़ अमावास्या दिन स्पर्श करा जाए तेबे यह व्यक्तिर भाग्यर द्वार को खोली पारे एवं भाग्य को उज्जवल करि पारे। आमर शास्त्र गुड़िकरे गछ एवं उद्भिद को अत्यंत लाभदायक भावरे वर्णना करा जायछि कारण सेगुड़िक प्रकृत देवतांक वासस्थान। अनेक रोगर उपचार सेमानंक भितरे लुचि रहिछि कारण एगुड़िक अनेक औषधीय उत्स। भगवान श्रीकृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीतारे कहिछन्ति गछ गुड़िक मध्यरे मु हेउछि ओस्त गछ। ओस्त गछ को गछ मानकर राजा भावरे जणा जाए कारण एहार आयुष सबुठारु अधिक। एहाको सर्वशक्तिमान बोली विवेचना करा जाए एवं पूजा एवं रीतिनीति रे एहार अपार महत्व रहिछि। तो बंधु माने आमर शास्त्र रे अनेक गछर उल्लेख अछि जाहाकू शुभ एवं कल्याणकारी बोली कहा जाए। एही गछ गुड़िक केवल परिवेश पाई नुहे बरं आमर जीवन पाई मध्य गुरुत्वपूर्ण। सेगुड़िक स्पर्श करिबा द्वारा आपणकर समस्त दुख कष्ट दूर होइजिबो। तो एही निर्दिष्ट दिन रे एही गछ गुड़िकर शक्ति बहुगुण वृद्धि पाई थाए। दिव्य शक्ति पार्थिव क्षेत्र रे अवतरण करे जीवन एवं चेतना सबु किछि रे प्रवेश करे। एही शक्ति ब्रह्मांड रे व्यापीबा सहित यह समस्त गछ उद्भिद जीव एवं निर्जीव वस्तु मध्यरे थिबा सुप्त शक्ति को जागृत करे। जदि एही विशेष समय आपण एही गछ गुड़िको स्पर्श करती जहाको दिव्यतार प्रकाश भावरे पूजा करा जाए तेबे आपणक जीवनर समस्त दुख कष्ट व्याधि दूर होई पारिबो। विशेष करी कालसर्प दोष मंगल दोष शनि दोष एवं राहु दोष परि दुख सेमानंकर नकारात्मक प्रभाव हराई संपूर्ण भावरे नष्ट होइजिबे। एही गछ गुड़िक आपणक जीवन रे सुख समृद्धि एवं कल्याण आनिबार अत्यंत प्रभावशाली। एही गछ गुड़िकरे एते अपार शक्ति अछि जे आपण सेमानंकर प्रभाव को प्रत्यक्ष भावरे देखि पारिबे एवं सबुठारु भल कथा हेउछि जे गुड़िक आपणक आखपाखरे सहजरे मिली जाए। आपण सेगुड़िको आपणक घर पाखरे भी पाइजिबे। तो बंधु माने आसंतु जानिबा सेई वृक्ष गुड़िक विषय। तो प्रथमटी हेउछि बेलगछ जाको अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बोली माना जाइथाए। बेलपत्र भगवान शिवंकर अत्यंत प्रिय।
ଏବଂ ବେଲପତ୍ରକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଏହି ଗଛକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଝାଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବେଲ ଗଛକୁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏକ ରୂପ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଗିରିଜା ମୂଳରେ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ଗଣ୍ଡିରେ ଡାଳରେ ଦକ୍ଷିଣାୟନୀ, ଫଳମୂଳରେ କାତ୍ୟାୟନୀ, ଫୁଲରେ ଏବଂ ଗୌରୀ ସମଗ୍ର ଅଂଶରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଛରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଝାଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କ ରୂପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଶିବ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ନବଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ବେଲଗଛ ମୂଳରେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନୀ, ଗୁଣବାନ ଏବଂ ସାହସୀ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶନ ବିଲ୍ୱ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶନମ୍ ପାପନାଶନମ୍ ଅଘୋର ପାପ ସଂହାରମ୍ ଏକାମ୍ ବିଲ୍ୱମ୍ ଶିବର୍ପଣମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ସୂଚିତ କରେ ଯେ କେବଳ ବେଲ ଗଛକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ନାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଓସ୍ତ ଗଛ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିୟମିତତାର ସହିତ ପୂଜା ଏବଂ ପରିକ୍ରମା କରିବା ଜୀବନର ବାଧାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ତ ଆଜି ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଭୟ ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କ ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସାମିଲ କରୁ। ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହା ବିନା ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ମାସରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ଏହା ଭଲ, ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ତ ଏହାପରେ ହେଉଛି ଶମୀ ଗଛ। ଶମୀ ଗଛକୁ ଦେବୀ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ସ୍ୱୟଂ ଏଥିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶମୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଏବଂ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଶମୀ ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପଚାର। ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ପୂଜା କରିପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ 7 ଥର ସିନ୍ଦୁର ପରିକ୍ରମା କରି ଏବଂ ତାପରେ ଶମୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏହାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ରୋଗ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଶମୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଶମୀ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅନ୍ତ ହେବ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଶମୀ ଗଛର ପ୍ରଭାବରୁ ଅପାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଷାଢ଼ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ଶମୀ ଗଛଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତାହା ହେଉଛି ପାରିଜାତ ଗଛ। ଏହା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନବନରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନବତାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ଗଛକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାରିଜାତ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବେ ଏବଂ ଏହା ମୂଳରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ପାରିଜାତ ଗଛ, ଆପଣ ଦିବ୍ୟ, ଦୟାକରି ଆମର କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ପିତୃଦୋଷ, ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୋଷ ଦୂର ହେଉ। ଦୟାକରି ଆମ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁସି ବର୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ 5ଟି ପାରିଜାତ ଫୁଲ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ, ଏହି ଉପଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରିବ।